اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے آج کانپور تشدد، کانپور ہنسا اور کانپور فساد کو لے کر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ باتیں ہوں گی جو عام طور سے نہیں کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آخر کانپور میں فساد پھوٹا کیوں؟ ویڈیوز تو آپ نے دیکھی، زیادہ اب آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، اور ہم بتائیں تو تھوڑا سا مرچی بھی لگ جاتی ہے، لیکن خیر حالات جو بتا رہے ہیں کہ جب نوپور شرما اس خبیث عورت نے اور نوین جندال اس خبیث مرد نے جب باقاعدہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ایک ہفتہ گزرنے والا ہے، بی جے پی نے کوئی کارروائی نہیں کی، ممبئی سے لے کر کانپور تک اور کشمیر تک مسلمانان ہند بھارت کے مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو سب سے پہلا بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بی جے پی اگر ان کو گرفتار کر لیتی، جیسے سپا کا ایک مسلم نیتا جس نے لیچی کی شکل میں شولک کا مذاق اڑایا، بالکل گرفتار کیا گیا، جیل کے سلاخوں میں ٹھونسا گیا، اور ہم نے بھی یہ کہا کہ بالکل صحیح عمل ہے، کیونکہ کسی کے دھرم اور مذہب کا مذاق اڑایا نہ جائے، کسی کے مذہبی جذبات سے کھیلا نہ جائے۔ تو جیسے سپا نیتا کو فوراً لیچی کی شکل میں مذاق اڑانے پر جیل کے سلاخوں میں ٹھوس دیا گیا، تو نوپور شرما کو اور نوین جندال کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں میں کیوں نہیں ٹھوسا گیا؟ کیونکہ اگر جیل کے سلاخوں میں ان کو ٹھوس دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں پورے مسلم سمودائے کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں، شیطانوں پر کاروائی ہوئی ہے۔ لیکن کاروائی کا نہ ہونا اور ابھی تک بھی گرفتار نہیں کیا گیا، تو کاروائی کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ ایسا ماحول بنتا رہے اور اس کا پورا فائدہ ملتا رہے۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگ کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے اس میں کہا نا پرائم نیوز میں کہ جو رب سے نہ ڈرا وہ عرب سے تو ڈرا۔ عرب نے جب آنکھیں دکھائی تو آپ نے ان کو صرف پارٹی سے نکال دیا، ممبرشپ ان کی ختم کر دی، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں۔ آج بھی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں میں ٹھونسا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ آگے کوئی شیطان ایسی ہمت نہ کر سکے کہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں یا کسی کے بھی جذبات سے کھیلیں۔ کوئی شیطان ایسی حرکت نہ کر سکے کہ جس سے ملک کا امن و امان خراب ہو، ملک میں اشانتی پھیلے، ملک میں دنگے اور فساد ہو۔ لیکن چلیے آئیے، سب سے بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ کانپور تشدد جو ہنسا ہوئی اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے حیات ظفر، جس کو پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے جس کا کنیکشن بتایا جا رہا ہے، اور اس کے گھر سے 4 تنظیموں کے 4 سنگٹھنوں کے دستاویز اور فنڈنگ کا دعویٰ بھی پولیس کر رہی ہے، اور
जनाब उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में भी पेश किया जा चुका है और अब यूं समझिए कि SIT तश्कील दी गई है। तो अब सोशल मीडिया पर लोग एक बात बता रहे हैं कि हयात ज़फ़र तो ये वो शख्स है जिसने कोरोना के मौके पर बाकायदा अल्लाह के बंदों की, खुदा के बंदों की ज़ात और धर्म देखे बगैर जान बचाने का काम किया था। यहाँ तक कि इसने हुकूमत से लेटर लिखकर ये डिमांड किया था कि मेरे पूरे घर को कोविड सेंटर बना दिया जाए, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए बाकायदा लोगों की खिदमत कर रहा था, सिलेंडर ला रहा था, ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। तो ऐसा हयात ज़फ़र, उसको बाकायदा मास्टरमाइंड बना दिया गया। तो लोग इस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसकी तहकीक बिल्कुल ईमानदारी के साथ होनी चाहिए कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है या कौन हालात को खराब कर। लेकिन आइए उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब सीधा सीधा कानपुर इंतजामिया और कानपुर पुलिस पर इल्जाम लग रहा है कि कानपुर में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। यानी मोदी जी का बुलडोजर भी बड़ा कातिल और नाइंसाफ नजर आ रहा है और मोदी जी की पुलिस भी जो है वो एक तरफा कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वीडियोस में बाकायदा नजर आ रहा है क्लियर तौर पर। कुछ वीडियोस तो बताए जा रहे हैं कि जिसमें खुद पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं और कुछ वीडियोस तो बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी कुछ लोग पुलिस के सामने एक खास समुदाय मुस्लिम समाज के जवानों को पीट रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। और एक वीडियो तो क्लियर ये बताई जा रही है, वहां के काजी शहर ने खुलकर ये कहा है, मुफ्ती शहर अब्दुल कुद्दूस साहब ने खुलकर ये कहा है कि जब मुझे बाकायदा भेजा गया कि लोगों को समझाओ ताकि अमन का, शांति का माहौल बने, तो मुझे जब भेजा गया तो मेरे साथ बाकायदा बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, मोबाइल छीन लिया गया, पुलिस वहां मौजूद है। तो मुफ्ती शहर अब्दुल कुद्दूस साहब ने भी कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हिंसा में, दंगे में, फसाद में दोनों समाज के लोग मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल है, तो फिर कार्रवाई सिर्फ एक ही समाज के लोगों पर क्यों की जा रही है? ये इल्जाम सीधा पुलिस पर लग रहा है। खैर अभी हुकूमत ने जो है वो बाकायदा SIT तश्कील दे दी है, एक टीम बना दी है जो तहकीक करेगी और होना भी चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ। ये 3 दिन पहले मैंने कहा था कि अब देखना है कि बुलडोजर कितने ईमानदारी के साथ चलते हैं। तो अभी तो खबरें आ रही है कि ईमानदारी और इंसाफ दूर दूर तक कानपुर में नजर नहीं आ रहा है। और यह भी खबर आ रही है कि FIR जो दर्ज करने गए उन पर भी, उनके घरों उन पर भी छापे मारे जा रहे हैं, FIR दर्ज करने वालों पर ही छापे मारे जा रहे हैं। तो खैर कानपुर से ये तमाम खबरें आ रही है कि जो कुछ भी कानपुर में हो रहा है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है, इंसाफ का मर्डर हो रहा है और बाकायदा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमी है, उन्होंने तो मुतालबा किया है कि जो मुर्तकिब है, जिन्होंने प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की है, बिला ताखिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और आलमी सुन्नी सूफी तहरीक के मुफ्ती मोहम्मद मंजर हसन खान अशरफी मिसबाही ने यह कहा है कि नूपुर शर्मा पर भी कार्रवाई हो और टाइम्स नाउ चैनल जो है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और हुकूमत खामोश तमाशाई बनकर माहौल को खराब न करे, क्योंकि हुकूमत खामोश रहती है तो आतंकियों के हौसले और बढ़ते हैं। तो खैर खुलासा ये आ रहा है सामने कि कानपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो इंसाफ का कत्ल हो रहा है, इंसाफ का मर्डर हो रहा है। और अब लोग ये अपील कर रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी आपका वो जुमला शायद जुमला ही है कि सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी सबको साथ लीजिए, सबके साथ इंसाफ कीजिए और जो कातिल है, जो दंगाई है, जो फसादी है, बिल्कुल उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और मैं साफ तौर से ये कहूँगा कि जब इंसाफ नहीं होगा तो फिर मुल्क का अमान, अमन, शांति कभी बाकी नहीं रह सकती। और उलमाए किराम की भी बयानात मेरे सामने इस वक्त आए हुए हैं कि नूपुर शर्मा हो या नवीन जिंदाल हो, बाकायदा इनको गिरफ्तार किए जाए। पार्टी से बाहर किए जाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमेशा ऐसे लोगों को आगे चल के बड़ा इनाम दिया जाता है तो बाद में बीजेपी इनको इनाम दे देगी। जी हाँ, इसलिए लोग कह रहे हैं कि बाकायदा इनको गिरफ्तार किया जाए और मुल्क, कानपुर ही नहीं पूरे मुल्क में अमन व अमान को बहाल किया जाए।